Namaskar, friends. In this 30 Wellness Secrets 3-step approach to prevent or reverse lifestyle disorders. What is that we are going to learn? See, whenever you're traveling in a boat, you want to ensure that your boat is absolutely safe, no cracks. Similarly, there are six checklists we are going to learn. What is the first one is health span score. There are 12 parameters. You need to see where you are. Out of the 12 parameters you learn in the class, you should have all the 12 parameters perfect. But I was only okay on four parameters, means my score is 33%. And there is a blood test. There are 10 blood tests you can do and find out your metabolic health score. What is the health score, friends? See, you are overweight, obese, blood pressure and medication, you have thyroid, you have probably diabetes, you have fatty liver, you have high cholesterol, D vitamin deficiency, B12 deficiency, and insulin resistance. Out of these 10 metabolic health issues, you should have zero. That means your health score should be 100%. You should not have any problem. But I was only 20%. I was okay only on thyroid and probably cholesterol. Otherwise, all eight, I had diabetic, I have 11 medication, I had high cholesterol, I had fatty liver, D vitamin B12, I didn't know at that time. Now, see, friends, when a fish is dying in a in a pond, we need to find out the root cause. See, what are the root causes for our health problems? There are 10 daily wrong habits. I call them, they're the root causes. Out of the wrong habits, we should have zero. See, we all know that we must sleep well, we must do exercise, we must eat good food, but there are 10 daily wrong habits people are committing. So at one time, we should do zero commitment, but I am doing 70%. I didn't know I was doing 70% mistakes. There are 10 daily eating disorders. We are doing 10 different types of wrong eating. So it should be zero, but whereas I was doing 100%. So that's no wonder, friend. With this sort of understanding and all that, my health was extremely bad. So there is a 10 daily habits dinacharya. What sort of knowledge you have? So you should have 100% knowledge. There are 10 daily steps. I only know 40%, but I am following only 30%. See, we all know exercise is important, whether you're doing exercise. We all know coffee tea is bad, but we are doing it. So what happens, friends, once you understand this, so you follow these 30 wellness secrets. What is that? First, check your health score. Stop these daily wrong habits, follow the dinacharya, and after 3 months, your health span should improve to 100%. I have improved to 100%. And your metabolic health score should improve to 100%. But I was only at 90%. Still, I am diabetic. My HbA1c is about 7.3, but without any medication. Friends, what you require is the knowledge and discipline, and you can take charge of your health in your own hands. Friends, these are the few people who have benefited. This is where I used to be, friends. I'm an engineer. I guide people free of cost, and these are my mobile numbers. Friends, I am giving talks in me and Dr. Aditya. Last 1 year, we are giving talks on this 30 wellness secrets. And in the last 1 year, I think more than 1,000 people have participated. At least 25% people have definitely improved their health. So I look forward you to join our 2 p.m. session and 8 p.m. session. Thank you very much for listening. I appreciate your time. ఓకే. చూడండి. మనకి దీనిలో ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం చూద్దాం. చెప్పాను కదా! మనందరం మన బోట్ అంటే ఏంటి? మన బాడీ. అర్థమైందా? మనం బోట్‌లో ఎళ్ళేటప్పుడు ఎంత సేఫ్‌గా ఉంటాం, బోట్ ఎంత మంచిగా ఉండాలనుకుంటాం, అలానే మన బాడీ కూడా అలానే ఉండాలి. ఈ బోట్‌లో ఎన్ని క్రాక్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి. క్రాక్‌లు ఉండకుండా ఎళ్ళాలి. అలానే మన బాడీలో 6 చెక్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. చెక్ లిస్టులు ఇప్పుడు 6 చెక్ లిస్ట్ పెడతాను మీకు. ఆ చెక్ లిస్ట్ మీరు స్టడీ చేయండి. అవి ప్రింట్ పెట్టుకోండి. ఆ 60 6 చెక్ లిస్ట్ మీరు టిక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎక్కడున్నదో మీకే తెలిసిపోద్ది. ఇది ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లాగా అనమాట. వినపడుతుందా అందరికీ? కెన్ యూ హియర్ మీ? ఎస్ సార్. ఓకే. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ ఏంటి? హెల్త్ స్పాన్ స్కోర్. ఇందులో బ్లడ్ టెస్ట్‌లు ఏం అవసరంలా. బ్లడ్ టెస్ట్ లేకుండానే మనం ఒక 12 పారామీటర్ల మీద మన కథ ఏందో తెలుసుకోవచ్చు. మన భాగవతం బయటపడుద్ది అనమాట. ఈ 12 ఏంటి మేము చూసాం ఆల్రెడీ. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. రెండోది ఏంటి? బ్లడ్ టెస్ట్లు. 10 బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే అది హెల్త్ స్కోర్ అనమాట. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్లో రెండు రెండు చెక్ లిస్టులు ఉన్నాయి. అది చూద్దాం ఏంటనేది. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? ఇప్పుడు మనం ఫిష్ పాండ్లో ఒక 10 ప్లేసుల నుండి మురికి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతాయి? చేపలు కొన్నాళ్ళకి సిక్ అయిపోతే చచ్చిపోతాయి. అలానే మనకు కూడా ఒక 10 బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనమాట, రాంగ్ హ్యాబిట్స్. తెలుసో తెలియకో చేస్తుంటాం. సంవత్సరాల తరబడి చేస్తుంటాం. ఆ 10 హ్యాబిట్స్ మానుకోవాలా లేదా? హలో?
మానుకోవాలి సార్. ఎప్పుడు మానుకోవాలి? జనవరి 20, ఐ మీన్ 25 జనవరి 1 నుండా ఇప్పుడు నుండే మానుకోవాలా? ఇప్పటి ఎప్పటి నుంచే. నుంచి? ఇప్పుడు నుండే తెలిసిన వెంటనే మానుకోవాలి. అప్పుడే మనకు ఉపయోగం కలుగుద్ది. అది తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు అలర్ట్గా ఉండాలా. అదేదో ఒక ఇన్ని ఒక ఈవెన్ ఒక్క పాయింట్ ఇప్పుడు 10 ఉన్నాయనుకోండి. ఈ మన చేపల చెరువుల్లో 10 ప్లేస్ల నుండి మురికి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి. మీరు 9 కనుక్కున్నారు చక్కగా, 9 ఆపేశారు, ఓకేనా? ఒకటి మీకు కనపడలా, మీకు తెలియలేదు. దానిలో నుండి మురికి నీళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది మీ చెరువులోకి, ఏమవుద్ది? అంతకుముందు 3 నెలలకు ఒకసారి చేపలు తెచ్చాయి, ఇప్పుడు ఒక 4 నెలలకు పోతాయి అనమాట. సో సేమ్ థింగ్. ఈ 10 హ్యాబిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. 10 డైలీ రాంగ్ హ్యాబిట్స్. అదే రూట్ కాజెస్ అనమాట, ఎందుకంటే ఇంకేం లే. ఇప్పుడు అందరికీ ఐడియా ఉంది, కానీ ఏంటంటే మనం దాన్ని పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోం. ఎన్ని ఉండాలి 10 డైలీ రాంగ్ హ్యాబిట్స్లో? 10. 10లో ఎన్ని ఉండాలి? మనం ఎన్ని ఫాలో అవ్వాలా? ఎన్ని ఉండకూడదు? 0. మనం ఉన్నటువంటి ఉంటే అవన్నీ తెలుసుకొని మానుకోవాలి. తర్వాత 10 10 డైలీ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్. మనం చేసేటువంటి మిస్టేక్స్, 10 మిస్టేక్లు చేస్తున్నాం, అదే తెలుసుకుందాం. తర్వాత ఏం చేయాలి? దినచర్య. ఇది ఇది 100% ఫాలో అవ్వాలి. ఈ దినచర్య ఎలా అంటే మీకు చెప్పాను కదా, ఈ 10కి 10 ఫాలో అవ్వాల్సిందే. చెప్పాను కదా, మనకి పప్పుచారు టేస్ట్కి రావాలంటే ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ మనం ఏమేమి వేయాలి, అన్నీ వేయాలా లేదా? ఏదైనా ఒకటి అయిపోయినా పర్వాలేదా? అన్ని వేయాలి. అన్నీ అందులో మళ్ళీ క్వాంటిటీస్ కూడా కరెక్ట్గా వేయాలి, అంతేగాని ఎక్కువ తక్కువ కూడా వేయకూడదు. అవునా? రెండో పాయింట్. మూడోది ఏంటి? మనసు పెట్టుకొని శ్రద్ధగా చేస్తేనే అది బాగా టేస్టీగా వస్తుంది. మీరు ఏదో టీవీ సీరియల్ బిగ్ బాస్ చూస్తా ఉప్పు వేసేవాళ్ళు తెలియకపోతే ఏమవుద్ది? సో ఇది కూడా అంతే. సాంబార్. ఈ దినచర్య మీరు తెలుసుకోండి, 100% ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత దానికి ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉందన్నమాట. ఈ కంప్లైంట్స్, అది మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది. ఎన్నైనా చెక్ లిస్ట్లో 6 అయిపోయింది చూడండి. ఇది మీకు అర్థం చేసుకున్నాక ఒక 3 నెలలు సిన్సియర్గా ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత 100% ఫాలో అయితే మీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నాలెడ్జ్ కావాలి, తర్వాత డిసిప్లిన్ కావాలి. మనకు నాలెడ్జే లేదు, తర్వాత అసలు దాన్ని ఫాలో అయ్యేది లేదనుకో, ఇంక ఇంతే సంగతులు. ఇన్నాళ్ళు ఇదే ఉన్నావా లేదా? అప్పుడు నాకు 2014 వరకు ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, కానీ 90% నాలెడ్జ్ అనమాట. డిసిప్లిన్ ఫుల్గా ఉండేది. నాకు ఏదో తెలుసుకుంటే ఇమీడియట్గా ఫాలో అయ్యాను, కానీ నా నాలెడ్జ్ 90%. 90% నాలెడ్జ్ ఓకేనా? 100 కావాలా? 100 కావాలి. ఎందుకండి 35 పాస్ కదా, 90 ఉంటే ఎందుకని హ్యాపీగా ఉండరు? ఇది మనిషికి సంబంధించింది కదా, ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది. గుడ్. ఈవెన్ చూడండి, పప్పుచారు చేసేటప్పుడు కూడా మీకు 100% నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఏమవుద్ది? ఈ ఒక ఐటెం గురించి తెలియదు, టేస్ట్లెస్ అవుతుంది. కుంపు అవుద్దా లేదా? రాదు టేస్ట్. అలానే మనకు 100% నాలెడ్జ్ కావాలి. తర్వాత దాంతోపాటు డిసిప్లిన్ కూడా కావాలి, ఫాలో అవ్వాలా. తెలిసినంత మాత్రం అందరికి తెలుసు కదా, ఒక్క నిమిషం. తర్వాత మన మన హెల్త్ మన చేతులు తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు తీసుకోగలం? మన హెల్త్ మన చేతులు ఎప్పుడు తీసుకోగలం? తెలిస్తేనే కదా. తెలియకపోతే ఏం చేస్తాం? తెలియకపోతే వీళ్ళు లాస్ట్ సార్ మేము పొద్దున్నే దోశలు తినొచ్చా అని అడుగుతారు గ్రూప్లో ఒక్కొక్కడు. ఏంటి? మనకు తెలియక. సో లర్న్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మనం చూసాం కదా హెల్త్ స్కోర్ 12 పారామీటర్స్ ఏవి ఉన్నాయి? నెంబర్ 1, వెయిట్, వేస్ట్ సైజు యాజ్ పర్ హైట్ ఉండాలి. తెలుసు కదా అందరికీ. 5 ఫీట్ ఉన్నారనుకోండి, మ్యాక్సిమం 55 కేజీ. వేస్ట్ ఎంత ఉండాలి? 60 ఇంచులు అనమాట. హైట్ 5 ఫీట్ అంటే 60 ఇంచులు. హాఫ్ అంటే 30 ఇంచెస్. 30 ఇంచెస్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలి. 40 వేసుకుంటుంటే ఏంటి? పట్టున్నట్లు. అంటే ఒక క్లియర్గా ఇది పారామీటర్ మన కరెక్ట్గా లేదు అన్నట్లు అనమాట. రెండోది బ్లడ్ ప్రెషర్ 90/60 to 120/80, ఈ రేంజ్లోనే ఉండాలి. మెడిసిన్స్ లేకుండా మనం లైఫ్ బతకాల. ఏదో ఒక మెడిసిన్ వేసుకున్నాం, థైరాయిడో లేదో గ్యాస్ బిల్లు ఏదో డాక్టర్ ఇచ్చాడు రైలీ వేసుకుంటున్నామంటే ఈ పాయింట్ మనం స్కోర్ చేయట్లేదు అనమాట. తర్వాత గట్ హెల్త్. మన జీర్ణ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో అంటే దాన్ని దేని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది? చదవండి ఎవరన్నా ఇది, మానస గారు. For gut health, 4 liters of water and 2 bowel movements in the morning. చూడండి చాలా క్లియర్. అంటే 3 to 4 పర్వాలేదు, కానీ ట్రై టు కమ్ టు 4 లీటర్స్. ప్రతి అడల్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 లీటర్స్ తాగితే మంచిది. చలికాలంలో మీకు కన్సెషన్ ఒక పావు లీటర్ తగ్గి తాగండి, కానీ కన్ఫామ్గా 4. ఎండాకాలంలో Two గో and అప్ టు half 5. that. Two and half that one should ట్రై not చేయండి okay. స్లోగా. ఇట్స్ ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. ఫ్రమ్ 1 to 2.5 దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఓకే,
ఇది ఉంటే టిక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికి ఉంటుంది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ? ఎవరైతే రోజులో ఓన్లీ 2 సార్లు తింటారో, మధ్యలో ఏమి తినరో వాళ్ళకే ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది. ఇది 90% పాపులేషన్ ఉండదు. ఎందుకు? మనందరం మేకలాగా పొద్దున్న నైట్ వరకు తింటానే ఉంటాం. మనిషి సన్నగా ఉన్నా కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మీరు చూసుకోండి ఎలా ఉంది, మీ స్ట్రెస్ ఎలా ఉంది. యోగా, మెడిటేషన్, ప్రేయర్, లెట్ గో ఇది చేస్తున్నారో లేదో. నిద్రపోవటం, బెడ్ ఎక్కాక నైట్ బెడ్ మీద పడుకోగానే 10 నిమిషాలకు నిద్ర పట్టాలి. అంతేగాని మ్యూట్ మ్యూట్ చేసుకోండి. సంబడి హ్యావ్ టు మ్యూట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ టు మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక 10 నిమిషాలు పడుకోవాలి, 7 గంటలు నిద్రపోవాలి. ఎక్సర్సైజ్ 1 అవర్ వాకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రోజు. తర్వాత ఎక్స్పోజర్ టు సన్, మన లంగ్ కెపాసిటీ. ట్రై చేశారా ఇది అందరూ? ఇది ఎస్. లంగ్ కెపాసిటీ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుద్ది? ప్రాణాయామ చేస్తే లంగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది. తర్వాత కొంతమందికి లేడీస్కి హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఐరన్ తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా మనకి ఇది చేయలేము, కష్టం. కనుక ఇది ట్రై చేయండి. ఎనర్జీ లెవెల్స్, హార్ట్ హెల్త్. ఎవరు ఎక్కగలుగుతున్నారు 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ 60 సెకండ్స్లో? ట్రై చేశారా? మంచిగా చేయండి. 3 నెలలు ఇది ఫాలో అవ్వండి, మీరు డెఫినెట్గా ఎక్కగలరు. మూడు 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 స్టోరీలు 4 స్టోరీలు ఎక్కగలను నేను. 5 కూడా ఎక్కాను సార్. అంటే అంటే ఎంత టైం? 60 సెకండ్స్లో 60 ఎక్కడం టు వేరు. 60 టు 70 మధ్యలో. వెరీ గుడ్. మీరు సన్నగున్నారు, నో యూ కెన్ డూ. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సండే లేదు. మనం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎలా మామూలుగా ఉండాలి? కూడా అంటే నాకు అలవాటు ఉంటుంది, దానికేం దట్స్ లేదు గుడ్. సార్. లిఫ్ట్ లో వచ్చాక చాలా మందికి అలవాటు పోయింది బేసిక్ గా. గుడ్ అది గుడ్. ఎవరి తప్పు కాదు. యా లిఫ్ట్ రాగానే వాడుకుంటాం. మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ Yes, చెక్ sir. చేసుకోవడానికంటే ఒక కాలం మీద నడపడం అలవాటు మాది చేసుకోండి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ గానీ నేను ఇంతవరకు 2 స్టోర్ ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాను. సో ఎక్కి దిగి అలవాటు అయి పెద్ద గుడ్ ప్రాబ్లం యువర్ రాలేదు. ఎన్ ఎక్సెప్షన్. బట్ అదర్వైజ్ చూడండి, మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీరు కుదిరినప్పుడల్లా ఏం చేస్తారంటే గోడ పక్కన నిలబడండి. ఒక కాలు మీద నిలబడతాను ట్రై చేయండి జాగ్రత్తగా. ఒకవైపు కుర్చీ పెట్టుకోండి, ఒకవైపు గోడ ఇట్లా టచ్ చేయకుండా ఇట్లా ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండండి. చాలా మంచిది అది. మన టచ్ టోస్ వితౌట్ బెండింగ్ ద నీస్. తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అందరు మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ఫ్యామిలీలో మన స్పౌస్తో కానీ, తర్వాత మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి రిలేషన్షిప్స్. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ బాగాలేదనుకోండి, ఏదో కారణం ఉంటుంది. వాళ్ళ మిస్టేక్ ఉండొచ్చు, మీ మిస్టేక్ ఉండొచ్చు. రిలేషన్షిప్ బాగోకపోతే ఏమో చెప్పండి, మనకు మనసులో ఆటోమేటిక్గా ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రెస్ ఉంటుందన్నమాట. ఏం చేయాలి? దానికి ఫస్ట్ మనమే సారీ చెప్పేసి సెట్ చేసుకోవాలి. అలా అలా ఉండకూడదు. టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ క్విక్లీ, చాలా ఎంత ఎర్లీగా. మీరు దాని నుండి ఒక్కోసారి మాట్లాడుకోరు సిస్టర్స్ లేదా బ్రదర్స్ మాట్లాడుకోరు. ఫోన్ చేయండి వెంటనే, ఎలా ఉన్నారు ఏంటని. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు తీసుకోండి. తర్వాత ఇమ్యూనిటీ ఎలా ఉంది? ఇమ్యూనిటీ అంటే తెలుసు కదా, నాట్ ఫాలింగ్ సిక్. ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాము, ఆ నీళ్ళు తాగాము, మళ్ళీ దగ్గు వస్తుంది. లేదా ఏదో నువ్వు ట్రావెల్ చేసాము, ఆ, బడలికి వచ్చింది, వెంటనే అడ్డం పడిపోయాం. అలా ఉండకూడదు. సంవత్సరాలు 4-5 సార్లు అడ్డం పడతాం, ఏదో ట్యాబ్లెట్ లోకల్ కొనుక్కోవడం, హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, అలా ఉండకూడదు. ఇది నేర్చుకోండి, ఇలా ఉండాలి. నీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు తడవమాకండి ఇమీడియట్గా. ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యాక చేయండి. బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోండి, విటమిన్లు చూసుకోండి, తర్వాత మీరు మిస్టేక్లు ఆపేయండి అని అనమాట. తర్వాత చూసుకోండి. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఎంత ఉండేది నాకు తెలుసుకోరు, 33%. 12లో 4 ఓవర్ వెయిట్, బీపీ టాబ్లెట్లు అన్ని. కానీ గత 10 years నుండి 100%. మీరు ఇక్కడ రాసుకోండి మీ డీటెయిల్. మీరు వెయిట్ ఎంత ఉన్నారు, బీపీ ఎంత ఉంది. తర్వాత ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మానస గారు, ఇది ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. తర్వాత ఇది ఫాలో అవ్వండి అందరు. ఇది ఫస్ట్ చెక్ లిస్ట్ అనమాట. ఈ చెక్ లిస్ట్ అందరు చేసుకున్నారా? ఇంతకుముందు చెప్పాం. ఎంతమంది చేశారు చెక్ లిస్ట్? ఎస్ సార్, చేశాను సార్. వెరీ గుడ్. ఎంత ఉంది మీ స్కోర్? అంతకుముందు ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు 2 నెలల తర్వాత ఎంత అయింది? అంతకుముందు 6 అలా ఉంది సార్, ఇప్పుడు 9 అలా వచ్చింది సార్. సూపర్, ఎక్సలెంట్. రాసి పెట్టుకోండి ఇవన్నీ చార్ట్లు. 6 మీరు ఏ క్లాస్ నెక్స్ట్ అయ్యారో 6 పెట్టుకోండి. చూడంగానే చెప్పాలి, నా హెల్త్ స్కోర్ 33%, నా మిస్టేక్లు 10లో 7 చేస్తున్నాను. ఇది అలా. దెన్ ఇట్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. అప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతారన్నమాట. అంతకుముందు నా హెల్త్ స్కోర్ ఓన్లీ 60% ఉంది, ఇప్పుడు 80%. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. కృష్ణప్రియ గారు అంతకుముందు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు, అందుకే తను చెప్పగలుగుతుంది. గుడ్. ఎవరు చేసుకున్నారు? అందరూ ఏంది మా సైలెంట్ ఉన్నారు? ఎవరు చేస్తారు టెస్ట్? నరేంద్ర గారు, హ్యావ్ యూ మేడ్ చేశానండి.
చేశాను 7 ఉందండి. 7 ఉంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. చూడండి, ఇంప్రూవ్ అవ్వండి, మంత్ ఎండ్ లోపు అవ్వాలా. ఎవరెవరు చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా? హేమలత గారు చేశారా మీరు? నరేంద్ర మీరు చేసుకున్నారా ఇది ఇది ఈ 12 పారామీటర్స్? లేదు సార్, లేదు సార్, చేయలేదు దీనికి సార్. డబ్బులు కూడా అవసరం అయితే లేదు కదా మేడం. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు సార్. ఏమంటారు ఏంటంటే సార్, ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉండడం వల్ల. మేడం? ఇది చేయడానికి 5 నిమిషాలు పట్టుద్ది. ఇవే మనకి ఓకే సార్, చేస్తాను సార్, చేస్తాను సార్. కాదు. ఎన్ని రోజులు అయింది? అంటే 20 నేను రోజులు, ఏమంటే 15 రోజులు అయింది. పైసా ఖర్చు ఆ, లేకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. అది నేను చేసుకోకపోతే ఈ ఉపయోగం మంత్ ఏంటి? ఈ నో మంత్ న్యూ ప్రాబ్లం, ఐ జాయిన్ అప్రిషియేట్. అంటే నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే సార్, ఓకే. మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. నరేంద్ర గారు మీరు చేసుకున్నారా? ఏమండి? నో సార్ ప్రాబ్లం, సెటిల్. నో ప్రాబ్లం. డూ దట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ టుడే చేసుకోండి. ఎందుకంటే సి ఒకటి ఇచ్చి అన్ని పారామీటర్స్ బాగున్నా కూడా ఈ పారామీటర్స్ ఉండకపోవచ్చు. బ్లడ్ టెస్టులు చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు, అన్ని నార్మల్, కానీ మనం ఓవర్ వెయిట్ ఉంటాం, మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది అనమాట. సో చేసుకోండి. ఇంకెవరు? ఇంక మిగతా ఎవరు? చెన్నమ్మ గారు, కృష్ణప్రియ, వాణి గారు చేసుకున్నారా మీరు? అర్చన, భవ్య, తేజస్వి గారు మీరు చేసుకున్నారా? ఎస్ సార్ 9. వెరీ గుడ్, ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. 9 వస్తే చాలా హ్యాపీ. బట్ ఈవెన్ 11 ఆల్సో ఇస్ నాట్ గుడ్. ఏం చెప్పాను ఇందాక? మన బోట్లో ఒక్క క్రాకే ఉంది, పక్కోడికి 11 ఉన్నాయి, మనకు ఒకటి ఉంది. పర్వాలేదా? వెళ్తామా ధైర్యంగా? హలో, నో సార్, నో సార్. వెళ్ళాం. అట్లానే ఇది కూడా మన బాడీలో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, కానీ మనం వంగి మన మోకాళ్ళు, మన బట్టన మీద మనమే పట్టుకోవట్లేదు అనుకోండి, అంటే ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఏ జాయ్ఫుల్ లైఫ్. అది మెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్. అమ్మాయి నెక్స్ట్ ఇది చూసాం ఆల్రెడీ. మెటబాలిక్ హెల్త్, ఇందులో కూడా సేమ్ ఈ 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి: వెయిట్, బ్లడ్ ప్రెషర్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్. తర్వాత ఈ అందరికి తెలుసు కదా, ఈ 4 టెస్టులు: థైరాయిడ్ టెస్టు, కొలెస్ట్రాల్, తర్వాత లివర్ ఫంక్షన్ టెస్టు, ఇది డయాబెటిక్. ఈ 4 టెస్టులు అందరికి తెలుసు. రేంజ్ చూడండి, ఇది ఈ రేంజ్లో ఉండాలి. కానీ ఇది చూడండి, డి విటమిన్, B12 టెస్టులు జనరల్గా చాలా ప్యాకేజీలు ఉండవు. మనం ఒకసారి అంత డబ్బులు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లెవెల్ ఉందో లేదో చూసుకోండి. తర్వాత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, లాస్ట్ది చూడండి. ఇది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఈ టెస్ట్ 99% ప్యాకేజీలో ఉండదు. చాలామంది డాక్టర్ కూడా సజెస్ట్ చేయరు. కనుక ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పది బ్లడ్ టెస్ట్లు అనమాట ఇవి. ఇందులో సిబిసి చూడండి, ఇవి బ్లడ్ టెస్ట్లు అనమాట. ఇది హెల్త్ స్కోర్. చూద్దాం. ఈ అమ్మాయి చూసారా? మానస, 8 ఇయర్స్. ఎలా ఉంది అమ్మాయి హెల్త్ స్కోర్ చూసారా? చూడండి, డి విటమిన్ తక్కువ ఉంది, B12 తక్కువ ఉంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ 3 చేయకపోతే తెలియదు కదా అమ్మాయికి. ఈ 4 టెస్టులు చేసామనుకోండి, ఏమంటారు? మానస మామూలుగా జనరల్గా చేసుకుని టెస్టులు చేసి ఓకే సూపర్ అని చెప్పి పంపించేస్తారు. కానీ అమ్మాయి సూపర్ కాదే. ఇది ఎట్లాగంటే, మనం ఒక 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటున్నాం అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ చూస్తానికి ముందు బయట బిల్డింగ్ ఎలా ఉందో చూస్తాం. కొనే ముందు పాత హౌస్ లోపలికి వెళ్ళాక 3 బెడ్రూమ్ చూస్తారా, ఒక బెడ్రూమ్ చూసి వచ్చేస్తారా? హలో, అన్ని చూస్తాం సార్. 3 బెడ్రూము, బాత్రూములు చూస్తాం, తర్వాత హాల్ చూస్తాం, కిచెన్ చూస్తాం, బాల్కనీలు చూస్తాం, ఇంకా కుదిరితే అటకెక్క చూస్తాం, పక్కాయి చూస్తాం. అవునా? బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా ఈ 10 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 10 బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 90% మన హెల్త్ చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా మనకు తెలియదు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇల్లంతా చూసేసారు, 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ సూపర్గా ఉందని కొనేశారు. తర్వాత ఒక బాత్రూమ్ మీరు చెక్ చేయాలి ఆ రోజు, అది తలుపు స్ట్రాంగ్ ఉంది, చూస్తే లోపల ఘోరంగా ఉంది. సో ఇది కూడా అంతే. ఈ టెస్ట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. చూసారు అమ్మాయికి ఎలా ఉంది టెస్ట్లు? ఇంకో ఇతను చూడండి, 11 ఏళ్ళ అబ్బాయి. వీడికి కూడా చూడండి, వీడికి డి విటమిన్ తక్కువ ఉంది, B12 తక్కువ ఉంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. చూడండి ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అంట 13 ఏళ్ళు, ఈ పిల్ల 13 ఇయర్స్. యా, ఈ అమ్మాయికి ఎంత ఉంది? ఈ అమ్మాయికి కూడా చూడండి, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, తర్వాత డి విటమిన్ తక్కువ ఉంది, B12 తక్కువ ఉంది. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్స్? చూడండి, ఈ మనం చెక్ చేయించుకోవట్లేదు అవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకే మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే,
అన్ని టెస్టులు నార్మల్, కానీ మనిషి నాట్ నార్మల్. మనిషి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడు, ఇవన్నీ అనమాట. చూడండి, ఇది ఒక ఆయన డాక్టర్ గారు ఈయన చెక్ చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు January 23 నా గ్రూప్లో చేరారు అనమాట. అప్పుడు ఆయన హెల్త్ స్కోర్ ఎంత ఉంది? 40%. అంటే ఏమేమి ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయి? ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడు, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది, డయాబెటీస్ బీభత్సంగా ఉంది, డి విటమిన్ తక్కువ ఉంది, B12 తక్కువ ఉంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లే. అలాంటిది ఆయన ఒక 9 months చూడండి ఎలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. షుగర్ కంప్లీట్ నార్మల్, ట్యాబ్లెట్ లేకుండా అన్నీ ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. ఒక్క B12 తగ్గించి, B12 అయినప్పుడు ఇంజక్షన్కి ఆయన ఆలోచించాడు. ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటే 100% అయ్యేది ఆయన స్కోర్. ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, లైట్ బెటర్, 290 నుండి 131 చూసారు ఎంత తగ్గింది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గిపోయింది, HDL లైట్కి పెరిగింది, ఇంకా పెరగాల ఇదనమాట. తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా టెస్ట్లు అనమాట, చాలా ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. మన మన క్రియాటిన్ అని అంటే మన కిడ్నీ ఎలా ఉంది, ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్స్ అవి చూసుకోవాలి. లేడీస్కి వచ్చేసి టెస్ట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని జెంట్స్ టెస్ట్, ప్రోస్టేట్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఎవరెవరికైతే కొంచెం బాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారో, ఎవరెవరికైతే షుగర్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ 2 టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి 2 hours తర్వాత, పీపీ షుగర్, పీపీ ఇన్సులిన్. దీనివల్ల తెలుస్తుంది అనమాట మన ప్యాంక్రియాస్ ఎలా ఉందో. చాలాసార్లు ఈ డయాబెటిక్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు. ముందు చూసుకోవాలి మన ప్యాంక్రియాస్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నా లేదా. మంచిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే వితౌట్ మెడిసిన్ కూడా చాలా 90% అవకాశాలు ఉన్నాయి బయటపడటానికి. చూడండి దీనికి ఎలా ఉన్నాయో పారామీటర్స్. ఇవన్నీ డిజార్డర్స్ అనమాట. ఏమేమి ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయి చూడండి. సెన్సిటివ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, సారీ, ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. హోమోసిస్టిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఇదంతా ఉండాలి 15 ఉండాలి, 4 times ఎక్కువ ఉంది దీనికి. ఈ టెస్టులు చేస్తే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. 10 + 6 16 టెస్టులు ఇంపార్టెంట్. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకో 18 టెస్టులు అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 18 టెస్టులు చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ 95% వరకు మనం చెప్పొచ్చు. అదే మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, మనం ఇంపార్టెంట్ టెస్టులు వదిలేస్తే మనకు తెలియదు. ఇది రెండో చెక్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం చేసే మిస్టేక్స్. అందరికి తెలుసు కదా మిస్టేక్స్, గుర్తున్నాయి అందరికీ? చెప్పండి ఏమేమి మిస్టేక్లు చేస్తున్నాం రెగ్యులర్గా చేసే. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి. వాటర్ సరిగా తీసుకోకపోవడం. ఒకటి 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 వెరీ గుడ్. కృష్ణస్వామి గారు మీరు ఒకటి చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయొద్దు. 10 మిస్టేక్లు చూద్దాం అందరికి తెలుస్తుందో లేదో. నరేంద్ర, వెరీ క్విక్ బౌల్ టూ బౌల్ మూమెంట్స్. వెరీ గుడ్. టాయిలెట్ 2 సార్లు వెళ్ళకపోవటం, ఏదో ఒకసారి వెళ్ళ. నెక్స్ట్ నరేంద్ర, 10 చెప్పారు మిస్టేక్లు మేడం. 2 చెప్పారు వీళ్ళు. సో ఓకే, మెనీ టైమ్స్ ఫుడ్ తీసుకోవటం, ఫుడ్ ఎక్కువ పొద్దున్న లేచిన బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, అది 3 పాయింట్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. ఇంకేమి? స్లీపింగ్ టైం, స్లీపింగ్ టైం అండి. స్లీప్ స్లీపింగ్ టైం. సరిగ్గా ఇప్పుడు 4. ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు. ఉషా గారు, ఆ 10 ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రెండ్. ఎందుకంటే ఇది వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, అన్నీ తెలిసినట్టే ఉంటాయి. అందులో మనం ఏం చేస్తాం మనకు తెలుసుకోవాలి. మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం మిస్టేక్, ఎవడో చేసేది మనకు సంబంధం లేదు, మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం. ఉషా, స్ట్రెస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా తేజస్వి, సరిత, ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవటం. వెరీ గుడ్. ఇంకా సరిత, శాంత. ఓకే, మనం చూద్దాం. మనం క్విక్గా 10 ఆ 10 వాటర్ రాంగ్ టైం, అంటే ఫుడ్ కి వెంటనే లేదా ముందు రాంగ్ టైం. అది వాటర్ చెప్పేశారు. వీల్ క్విక్లీ డుకెట్ స్టాప్. వినండి, కాఫీ, టీ. ఇంటాక్సికెంట్స్ చూద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం, క్విక్గా చూద్దాం. స్టాప్ 10 డైలీ రాంగ్. ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఆపాలి మనం? January 1 సంక్రాంతి ఆపేద్దామా? ఈ రోజు నుంచే ఈ రోజు నుండి ఆపేయాలి. వెరీ గుడ్. స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, తర్వాత 7 గంటలు నిద్ర లేకపోవటం, తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవటం, బయట సన్లో తిరగకపోవటం, అసలు ఇంటాక్సికెంట్స్ అంటే ముందు మాకు, తర్వాత టొబాకో, తర్వాత కాఫీ, టీలు. చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ప్రోసెస్డ్ ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్, షుగరు, బేకరీ, రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్. రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అందరూ మానేశారా ఇళ్లలో? ఇంకా పెట్టుకుంటున్నారు రిఫైన్డ్ ఆయిల్? మానేసాం సార్. మీరు కొనుక్కోండి, గానిగాయలు కొనుక్కోండి, నెయ్యి వాడుకోండి చక్కగా. తర్వాత న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తినకపోవటం, అంటే పొద్దున ఇడ్లీ, మధ్యాహ్నం రైసును రసము, నైట్ మళ్ళీ దోశ. ఓకేనా అది? నో, యూ షుడ్ ఈట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. డీహైడ్రేషన్, నీళ్ళు సరిగ్గా తాగపోవటం. మినిమం బిలో 3 liters తాగే వాళ్ళందరూ కూడా డీహైడ్రేషన్ కింద లెక్క. నాకు 3 + 3 to 4 తాగాల మినిమం. రాంగ్ వే ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? మనం తాగే పద్ధతి అందరు తెలుసుకున్నారా? తాగే పద్ధతి ఎవరు చెప్తారు? తాగే పద్ధతి మార్నింగ్ అట్లా కాదు, అదొకే, అది వేరు. జనరల్గా నీళ్ళు ఎప్పుడు తాగొచ్చు, ఎప్పుడు తాగకూడదు.
ఫుడ్ తినడానికి తర్వాత 2 అవర్స్ అయినాక తాగాలి. తినకూడదు. తిన్న తర్వాత 2 అవర్స్ వరకు 2 అవర్స్ కి తాగకూడదు. తాగాలి. గుడ్ గుడ్. ఒకవేళ తాగితే ఒక 20 నిమిషాలు అన్నం తినకుండా వెయిట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఓకే. వాటర్ ఒకేసారి మనం పొట్టలో వేయకూడదు. చూడండి, మనం తినే దగ్గరే మనమే గ్లాసు పెట్టుకుంటాం నీళ్లు, ఏ జంతువు పెట్టుకోదు. దే వోంట్ డూ టుగెదర్. మనం చేస్తామండి మిస్టేక్. అంటే గొంతు పట్టుకుంటే గుక్క తాగండి, నో ప్రాబ్లం. అట్లానే గ్లాసులు అయిపోయేది. నెక్స్ట్ ఏంటి? పూర్ గట్ హెల్త్, కాన్స్టిపేషన్, గ్యాస్. పూర్ గట్ హెల్త్ అంటే ఏంటి? 2 సార్లు ఎవరైతే మల విసర్జనకి వెళ్తలేదో వాళ్ళకి గట్ హెల్త్ మంచిగా లేనట్లే. ఒక్కసారి వెళ్ళినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. 2 టైమ్స్ వెళ్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్ అందరు తెలుసుకున్నాం కదా మనం. ఈటింగ్ వితౌట్ హంగర్, ఆకలి లేకుండానే నచ్చి తింటాం. అది చూసావా ఏమేమి మిస్టేక్స్? అదర్ దాన్ వాట్ ఈస్ ఫుడ్ విత్ స్పైక్ షుగర్ అండ్ ఇన్సులిన్. నేను ఒకప్పుడు 7లో 10 మిస్టేక్లు 7 చేసేవాడిని. 7 మిస్టేక్స్ 30 సంవత్సరాలు చేశాను. ఏమవుద్ది? హలో, ఒక 7 మిస్టేక్లు 30 సంవత్సరాలు కంకణం కట్టుకొని చేస్తే ఏమవుద్ది? హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మటాష్ వస్తాయి. అవుద్ది. హెల్త్ ఎలా మటాష్ అయింది చూద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి చూసాం మనం, ఇంకా ఈ 10 డిజార్డర్స్ ఏంటో కూడా చూసాం కదా మనం. ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ తింటాం. తర్వాత సెన్స్ టెంప్టెడ్ ఈటింగ్, ఆఫీస్ కల్చర్, అంటే ఆఫీస్లో కాఫీ టీలు ఇస్తారు. మనందరం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా అందరం. అందరికి గుర్తుందా లేదా? హలో, సార్. బోర్డము, ఎమోషనల్ ఈటింగ్, న్యూట్రిషనల్ గుర్తు హంగరు, ప్రసాదం పెడితే తినేయటం, ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు మా ఇద్దరు గుమ్మేయటం, వాళ్ళు వస్తే మనం వాడు మనం గుమ్మేయటం. తర్వాత ఈ ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాం. ఈ 10 మిస్టేక్స్ 10 చేసేవాడు నేను. మీరు ఎన్ని చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పండి? ఈటింగ్ డిజార్డర్స్. నా ఉషా నాది గారు, ఒకటే సార్, ప్రసాదం. అదొక్కటే కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఓకే, మీరు కొంచెం ఇవాల్వ్డ్ పర్సన్, యూఆర్ మోర్ నాలెడ్జబుల్, యూఆర్ ఎంటెక్, ఎంఎస్సి అండ్ ఆల్ దట్. మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంది? ఉషా నో గారు. సార్, నాది బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎన్ని చేసేవాళ్ళు ఉషా గారు? సరిత? రాసుకోండి, అంటే ఉజ్జాయింపు కాదు, అట్లా పేపర్ మీద ఓకే ఇది మా మిస్టేక్ అంటే తప్పలేదు. 5 ఉషా, మిస్టేక్స్ చేసేదాన్ని సార్. మీరు 5 ఇప్పుడు క్లాస్ జాయిన్ అవ్వక ముందు 5 మిస్టేక్స్ వాటర్ తాగేదాన్ని సార్ ఫస్ట్ నుంచి. వెరీ స్ప్రే గుడ్. చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు ఎన్ని చేస్తున్నారు? ఇప్పుడే ఏం లేదు సార్. 0. వెరీ గుడ్. డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా దానివల్ల? చాలా బాడీ యాక్టివ్ గా ఉంది సార్. చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరు చెప్తారు? నాకైతే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా వాటర్ తాగడం నిద్ర లేచిన వెంటనే అనేది నాకు చాలా రిజల్ట్ చూపించినట్లు మంచి బెనిఫిట్ గా అనిపించింది సార్. అంటే స్టమక్ వెయిట్ లేకుండా చాలా కంఫర్టబుల్ గా డే స్టార్ట్ అయింది సార్. వండర్ఫుల్ అట్లా వండర్ఫుల్. ఇమీడియట్ బబల్ మూమెంట్ అన్నది నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. నిద్ర లేచిన వెంబడే వాటర్ తాగడం అన్నది మీరు చెప్పేదాకా తెలియలేదు. అది తాగడం స్టార్ట్ చేశాక బెటర్ గా ఉంది సార్. గుడ్ గుడ్ మంచి గుడ్. మీరు చెప్పిన రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. అది దానివల్ల వెరీ గుడ్. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, మనందరికి వెనకటి కట్టెల పొయ్యిలు ఉండేది. అందరు గుర్తుంది ఎవరికన్నా? మీ అందరూ యంగ్స్టర్స్, మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో కట్టెల పొయ్యి ఉండేది. కట్టెల పొయ్యిలో ఏం చేస్తారు చెప్పండి? రోజంతా వండుతారు. పొద్దున్నే ఫస్ట్ పని ఏం చేస్తారు చెప్పండి? నీ ఆ? కట్టెల పొయ్యిలతో వండేటప్పుడు వంట వండారు, ఆ రోజు అంతా వండారు. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నరు. రెండో రోజు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ వండే ముందు ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ పెడతారు క్లీన్ కర్ర పెట్టి. చేస్తారు. కట్టెల పొయ్యి క్లీన్ చేసి క్లీన్ బూడిద చేసి ఫస్ట్ కట్టెలు మళ్ళీ కొత్త వినండి వినండి వినండి. బూడిద అంతా క్లియర్ చేయాలి. సపోజ్ ఆ బూడిద క్లియర్ చేయకుండా మళ్ళీ కట్టెలు పెట్టాం, ఓకే, రెండో రోజు కూడా పర్వాలేదు. మూడో రోజు కూడా బూడిద తీయలేదు, ఏమవుద్ది? కట్టెలే పోవాలి లోపలికి కదా, బూడిదతో నిండిపోయింది. అలానే మన బాడీలో కూడా మనం పొద్దున్నే చేయాల్సిన పని అదనమాట. హైడ్రేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ చూడండి, ఇక్కడ 7 మిస్టేక్లు చేసేవాడిని. ఈ 10లో 7, ఈ 10కి 10. దీనివల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లంలు, హెల్త్ ప్రాబ్లం చూడండి. హెల్త్ ఇష్యూస్ 10 హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మనం చూసుకున్నాం కదా, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి, ఓవర్ వెయిట్, బెల్లీ ఫ్యాట్ ఉంటాం, బీపీ ఉంటాం, మందులు రోజు మందులు వేసుకోవడం, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటాం, ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటాం, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటాం, డయాబెటీస్ ఉంటాం, విటమిన్ డి, విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ ఉంటాం. తర్వాత ఇవన్నీ అనమాట. ఇంకా బయటకు ఇది చేసుకుంటే మనకు తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది, మన యూరిన్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ నాకు 10లో 8 ఉన్నాయి. అర్థమైందా?
ఎందుకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ 8 ఇష్యూస్, 10 ఇష్యూస్, 10 ప్రాబ్లంలు ఉంటే దానిలో 8 నాకు ఉన్నాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి 10 నాకు? మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల సార్, 10 మిస్టేక్స్ వల్ల. లేదు, ఇక్కడ 7 మిస్టేక్స్, మెయిన్ మిస్టేక్స్ 7. ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ 10కి 10. అందరికీ అంతే. నో దీనిలో మనం స్పెషల్గా అది చేయాలి ఇది చేయాలి. సో ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా టెస్ట్లు ఇవన్నమాట. కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, యూరిక్ యాసిడ్, హెచ్ఎస్సిఆర్పి, హోమోసిస్టిన్, ఈ 16 చెప్పాను కదా. ఇందులో 10 బ్లడ్ టెస్టులు ఉన్నాయి, ఇది 16 టెస్టులు. ఇంకా ఎవరికైతే షుగర్ ఉంటుందో వాళ్ళు 2 ఎక్స్ట్రా, 18 టెస్టులు. అన్ఫార్చునేట్గా ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు చాలామంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఎవరైనా థైరాయిడ్కి వెళ్ళారనుకోండి, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది, 3 ఏళ్ళ నుండి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి. డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళినప్పుడల్లా థైరాయిడ్ టెస్ట్ మట్టుకే చేస్తారు. థైరాయిడ్ చేసి, ఓ మీ టీఎస్హెచ్ అంతకుముందు 5 ఉంది, ఇప్పుడు 4 అయింది, పర్వాలేదు, వెరీ గుడ్ అని పంపిస్తారు. లేదా 5 6 అయింది అనుకో, 6 అయింది నీకు ట్యాబ్లెట్ వేసి పంపించేస్తారు. మిగతా ఏం పట్టించుకోరు. అంటే పేషెంట్ కూడా అడగరు, వాళ్ళు అడగరు. పేషెంట్ చూడంగానే తెలుస్తుంది ఒక 20 కిలోలు ఓవర్ వెయిట్ ఉందా, ముక్కుతా మురుగుతా వస్తుంది. థైరాయిడ్ ఒకటి చేస్తే సరిపోయిందా చెప్పండి? మన బాడీ, హ్యూమన్ బాడీ ఏంటంటే యాజ్ ఎ హోల్. ఇప్పుడు మనకి కంట్లో ఒక్క నలకబడింది అనుకోండి, మనం ఏం పని చేయలేం. నలకే కదా, ఇంత పెద్ద మనిషి 6 అడుగులు వెయిట్ ఉన్నావు, 100 కిలోలు వెయిట్ ఉన్నావు, చిన్న నలక్కి ఎంత సీనా అని అంటాం. చిన్న ముళ్ళు కూర్చుకుంటే కుయ్యంబురని కూర్చున్నాం వెంటనే. అలాంటిది హ్యూమన్ బాడీ థైరాయిడ్ ఒకటి చెక్ చేసుకోవటం, షుగర్ ఉందని షుగర్ ఒకటి చెక్ చేసుకోవటం, ఇది రాంగ్. కొలెస్ట్రాల్ ఉందని కొలెస్ట్రాల్, చాలామందికి అలానే చూస్తున్నాను. మనం ప్రతిసారి ఏం చేయాలి, ఒక 4 నెలలకో 6 నెలలకో ఒకసారి, మీరు నార్మల్ అయితే అవసరం లేదు, టెస్టులు చూసుకోండి. ఓకే, డయాబెటీస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యామా, అది ఇంప్రూవ్ అయ్యామా అని. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఒక కేస్ స్టడీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసారా, 4 పాయింట్స్ అయిపోయినాయి మనకు, 4 చెక్ లిస్ట్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది దినచర్య. అందరికి తెలుసు కదా దినచర్యలు ఏమేమి చేయాలి. బేసిక్ పాయింట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎట్లయితే పప్పుచారులో ఏమేమి ఐటెంలు వేయాలో అవి అందరికి తెలుసు. పప్పు, ఉప్పు, తర్వాత చింతపండు, కారం, పసుపు, కూరగాయలు, ఇవన్నీ లిస్ట్ తెలుసు మీకు. ఆ తర్వాత ఏం అడుగుతారు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎంతమందికి చేయాలి సాంబారు? 4 చేయాలా, 40 మందికి చేయాలా? ఓకే, 4 చేసేటప్పుడు ఒక క్వాంటిటీ, 40 మందికి చేసేటప్పుడు ఒక క్వాంటిటీ. 4 చేసేటప్పుడు అది చేస్తాం. అంతా చేశాక ప్రొసీజర్. హెల్త్కి ఏమేమి కావాలి చెప్తారు, ఎవరు చెప్తారు? ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హెల్త్? చెప్పండి మనసా. 14 hours overnight fasting. వాటర్ బేసిక్ పాయింట్ లేవగానే చెప్పండి. అది 1 సూపర్, అది లీటర్ పిహెచ్డి లేవగానే పాయింట్. వాటర్ తాగాలి. మీరు 4 చెప్పిన పాయింట్సే కదా సార్, మీరు కరెక్టే, మళ్ళీ కానీ ముందు వెనక చేస్తున్నారు. రాకూడదు. మీరు మొన్న ఎవరో ఒక ఆమె ఓకే అంటుంది, సార్ మీరు 14 hours చెప్పారు, నా వల్ల కుదరలేదు, ఆ మానేసింది. మీకు కాదు, వినండి. ఓకే, నెంబర్ 1, 1 hour లేవగానే 1 లీటర్ వాటర్ ఆ తాగాలి. ప్రాసెస్ కాదు, 1 సెకండ్. క్వాంటిటీస్ ఎలా అనేది తర్వాత చూద్దాం. 4 లీటర్ నీళ్లు తాగటం ఇంపార్టెంట్. నో నో అలా నెగోసియేషన్. చెప్పమంటారా? ఓకే, 2 సార్లు మల ఓకే. విసర్జనకి వెళ్తే 7 ఇంపార్టెంట్. 7 to 8 hours స్లీప్. వెరీ గుడ్. థర్డ్ అయిపోయింది. ఫుడ్ కి ముందు వెనక వాటర్ కాదు, ఆ తీసుకోకూడదు. ప్రాసెస్ వద్దు, తర్వాత చూద్దాం, అది తర్వాత సంగతి. ఓకే, బేసిక్స్. 1 ఇప్పుడు hour మీరు నాకు ఐటెంలు వాకింగ్. ఇస్తున్నారు, వినండి. ఉప్పు 1 hour పెట్టారు, పప్పు వాకింగ్. పెట్టారు, అట్లా అనమాట. తర్వాత 1 hour వాకింగ్. 1 hour వాక్. 4 అయిపోయింది. ఇంకా షుగర్ ప్రొడక్ట్స్ లేదంటే ప్రాసెస్డ్ అవాయిడ్ అవన్నీ చేయాలన్నమాట. వెరీ గుడ్. రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం. 5. ఫ్రీక్వెంట్ ఓన్లీ 2 meals a day ఆ or తర్వాత 3 అది meals, సూపర్ లేట్, 3 అది meals a మెయిన్ day. పాయింట్ కాదు. 5 ఇంకేం మిస్ అయ్యాం. స్ట్రెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం. స్ట్రెస్ కంట్రోల్ చేసి, వెరీ గుడ్. వినండి, బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 to 4 లీటర్స్ నీళ్లు తాగడం నెంబర్ 1. ఫస్ట్ అదే సీక్వెన్స్ రావాలా. ఇప్పుడు మాకు అన్ని కుదరదండి, ఇది చేయండి ఫస్ట్. 2 times టాయిలెట్ వెళ్ళాలి. సెకండ్, మేము 5 చేయమండి, మాకు 5 వల్ల కుదరదు, 2 చేస్తాం, ఈ 2 చేయండి ముందు. ఓకే, ఇంకా మేము చేయగలుగుతాం. 3. థర్డ్, 7 hours స్లీప్. థర్డ్, ఈ 3, 4 ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాం. 4 స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటాం. 4, 5 ఏంటి, ఈ అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ ఇవి తినం, స్టిమ్యులెంట్స్, కాఫీ, టీ మానేసాం. 5. 6 రోజులో 2 సార్లు మాత్రమే తినండి, ఆకలి వేసినప్పుడు తినండి, పండగ చేసుకోండి, ఏది తినాలో మీ ఇష్టం. 6 సింపుల్గా కాదు అది. హలో, ఇందులో మీరు ఏ ఒక్కటి అయిపోయినా ఎలా అంటే, మీరు చెప్పాను కదా, సాంబార్లో కారం మర్చిపోయారు ఒకరోజు చింతపండు మర్చిపోయారు, ఒకరోజు ఉప్పు మర్చిపోయారు, అలా అనమాట. 6 చేస్తారా లేదా? 6కు 6 100% చేయాలన్నమాట. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలనేది.
నేను నిద్రలేసిన వెంటనే 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగి మనసు పొట్ట మీద పెట్టుకొని టాయిలెట్ వెళ్ళాలని ఒక దృక్పథంతో ఇంట్లో నడవండి. ఆ టైంలో వేరే పనులు పడవద్దు. పాపం లేడీస్కి ఏంటంటే లెగిసిన వెంటనే వాళ్ళు పాపం పిల్లలకి రెడీ చేయటం అది అందులోనే ఉండిపోతారు, వాళ్ళు పట్టించుకోరు. వాళ్ళ పనులంతా అయిపోయాక 10ంటికి అప్పుడు తాగుతారు నీళ్లు, ఇంకప్పుడు టాయిలెట్ రాదు. ఎప్పుడో మధ్యాహ్నమో ఎప్పుడో వస్తుంది అనమాట. మధ్యాహ్నం వచ్చిన మీరు ఏదైనా బయటికి వెళ్తారు, అప్పుడు వస్తుంది, మళ్ళీ మీరు ఆపేసుకుంటారు. ఇంతే సంగతులు. ఆ రోజు టాయిలెట్ రాదు, వాళ్ళకి అయిపోయింది కథ. సో మీరు అన్ని పనులు మానుకోండి. నో అదర్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ టేకింగ్ ఫస్ట్ 1 లీటర్ వాటర్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద బవల్ మూమెంట్. ఆ తర్వాత కుదిరితే మీరు వాకింగ్కి వెళ్ళండి. వాకింగ్ కుదిరి ఇంట్లో పనులు చేసుకోండి హ్యాపీగా. 1 అవర్ 1.5 అవర్ తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి నీళ్లు తాగండి. 1 లీటర్ నీళ్లు తాగి మనసు పొట్ట మీద పెట్టుకొని మళ్ళీ రెండోసారి మలవిసర్జనకి వెళ్ళండి. ఈ ఒక్క పని అయిపోవాలి 10 9 ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంక తినే ప్రోగ్రాం. ఒకవేళ కొంతమంది ఆఫీస్కి వెళ్తారు, కుదరలేదు అనుకోండి, ఇది తర్వాత పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం. ఇది ఎలా చేయాలో చెప్తాను మీకు. ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మీరు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుండి వస్తారు, ఏదైనా పని వచ్చాక ఇంట్లోకి వచ్చారు, ఇంటికి వచ్చాక అప్పుడు ఒక 5 మినిట్స్ రెస్ట్, అప్పుడు నీళ్ళు తాగండి మళ్ళీ 1 లీటర్. ఎవరికైతే రెండోసారి మలవేస్తే మార్నింగ్ టైం లేదో కుదరలేదో, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రీజన్, ఈవినింగ్ ఒక 5:30కి మీరు డిన్నర్ 7 గంటలకు తినాలనుకుంటున్నారు, 7 o'clock 8 o'clock, 5కో 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగండి. మార్నింగ్ లాగానే మళ్ళీ సేమ్. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ మొబైల్ చూస్తాం, మీరు డిస్కషన్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. మనసు పొట్ట మీద పెట్టుకొని రెండోసారి వెళ్ళగలరు. అది ఓకే ఫర్ దెమ్. కాకపోతే బెస్ట్ ఏంటంటే ఇది, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆఫీస్కి 8 o'clock వెళ్ళాలి, కొంచెం ముందు లేకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు అయిపోద్ది, చాలా ఈజీ. తర్వాత ఇదందరికి తెలుసు, డోంట్ డ్రింక్ వాటర్ 20 minutes బిఫోర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, వైల్ ఈటింగ్ ఫుడ్, అంటిల్ 2 hours ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అనమాట. అయితే అవాయిడ్ రిస్ట్రిక్ట్ ఎక్సెస్ సాల్ట్, స్వీట్, డైరీ, ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ ఆపేయాలి. ఆపేయడం కుదరపోతే ఏం చెప్పాను ఐడియా, చక్కగా భోజనంతో పాటు తినేసేయండి. ముందు బాబులు ముందు కూడా కొట్టుకోవచ్చు చక్కగా. కాఫీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ తాగండి, స్వీట్స్ తినేవాళ్ళు బేకరీ తినేవాళ్ళు కూల్ డ్రింక్ ఏదైనా చేసుకోండి మీరు. ఇది ఎప్పుడు చేసుకోవాలో మీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని మీ హెల్త్ స్కోర్ చూసి చేసుకోవాలి. షుగర్ ఉన్నోళ్ళు చేసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ రోజులు 2 సార్లు మాత్రమే తినాలి, ఆకలేసినప్పుడు తినాలి. అంటే అలవాటు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్లో 3 సార్లు తినండి పర్వాలేదు, కానీ స్లోగా. ద ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే 2 సార్లకు రావాలి. అది ఎట్లా రాగలరు, ఇది ఛాలెంజ్ అనమాట. ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ని కొంచెం లేట్ చేయండి, 9 o'clock 10 o'clock తినండి. లంచ్ సపోజ్ 1:32 తింటారు, డిన్నర్ ఒక 7 o'clock తినండి. మెల్లిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ని 12 గంటలు 11 గంటలకు చేసుకోండి, కుమ్మేయండి ఫుల్గా, మళ్ళీ ఆకలేదు, మళ్ళీ 7 o'clock మళ్ళీ తినేసేయండి. అలా 2 సార్లు రావడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది ఛాలెంజ్, ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు లెర్న్. సార్ నీళ్ళు తాగడం కుదరట్లేదు, మాకు ఏం చేయాలి, రెండోసారి టాయిలెట్ రాలేదు, అప్పుడు ఎనిమా కిట్ ఒకటి కొనుక్కోండి. ఇట్లా తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 2 బ్యాలెన్స్ లీటర్స్ ఇలా తాగాలి. అప్పుడో గ్లాస్ చెప్పు తాగాలన్నమాట 2 hours తప్పుడుండి. చూడండి, ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు కూడా. మీ అందరూ బాటిల్డ్ వాటర్ కొనుక్కుంటారు బయట, 20 రూపాయలు 30 రూపాయల క్యాన్లు. ఆ వాటర్లో TDS చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. TDS మీటర్ ఒకటి వస్తుంది, చెక్ చేసుకోండి. అందుకని ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ బ్లాక్ సాల్ట్, హిమాలయన్ సాల్ట్ కొనుక్కొని పిండి చేసి పెట్టుకోండి. ప్రతిసారి 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగేటప్పుడు దానిలో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేసుకోండి. ఇది దానివల్ల మనకు లవణాలు వస్తాయి. స్పెషల్లీ హిమాలయన్ సాల్ట్లో దర్ ఆర్ 84 మినరల్స్. ఈ మిగతా మనం రెగ్యులర్ తాగే వాటిలో TDS చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి నీళ్ళు తాగడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్నటువంటి D విటమిన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. TDS ఎంత ఉండాలి సార్ వాటర్ కి? TDS యాక్చువల్లీ 200 to 300 ఉంటే మంచిది. బిస్లరీ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా మీ అందరికి? 10-15 ఉంటుంది. అవును, అది అసిడిక్ వాటర్ అనమాట. మీరు కుదిరితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యూరిట్ పెట్టుకుంటాం కదా సార్, ప్యూరిట్ లో 80 పెట్టుకున్న 80 కూడా చాలదండి, 200 పెట్టుకోవాలి. అడగండి 200. నేనేం చేస్తానంటే మా వాటర్లో నీళ్ళు పట్టేసుకొని కొండలో పట్టేస్తాను అనమాట. RO వాటర్ పట్టేసి కొండలో పట్టేసేసి దానిలో సాల్ట్ వేసి చెక్ చేస్తాను. TDS 200 అవి తాగేస్తాం. లేదా మీరు తాగే ప్రతిసారి ఒక చిటికెడు, జస్ట్ ఒక చిటికెడు వేసుకొని చూడండి. మీరు కీప్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. ఆ తర్వాత ఇంకేం చేయాలి, 14 hours ఓవర్ నైట్ ఫాస్టింగ్. చూడండి, 14 hours 16 hours అనగానే వాళ్ళకి వెంటనే BP వచ్చేస్తారు అనమాట, పూరకం వచ్చేస్తుంది. ఈడవడరా బాబు మమ్మల్ని తినొద్దు అంటాడు. 14 hours ఓవర్ నైట్ కుదిరితే చూడండి. అంటే నైట్ రెండో మీల్ 9 o'clock తిన్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ రోజు ఎప్పుడు తినాలి? 9 o'clock నైట్ తిన్నప్పుడు రెండో రోజు ఎన్నింటి తింటే బెటరు?
o'clock, sir. ట్రై చేయండి 10-11 వరకు వెయిట్ చేయండి. వీలైనంత వరకు డిన్నర్ సెకండ్ టైం మీరు ఒక 7 PM లోపు తినండి. మళ్ళీ 11కి తినండి. ఒక్కోసారి ఆఫీస్కి వెళ్తారు, కుదరదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు సార్ 10ంటికి తినమంటారు, నేను ఆఫీస్లో ఉంటాను, అలా కుదురుతుంది. ఇవి మీరు డిస్కస్ చేయాలి నాకు యాక్చువల్గా. మనం ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ మేనేజ్ అవ్వటం, 7 hours స్లీప్ ఇంపార్టెంట్. డి విటమిన్, B12 చెక్ చేసుకోండి, ఈ లెవెల్ ఉండాలా. ఇవి 10కి ఎన్ని ఫాలో అవ్వాలి? 100%. సపోజ్ ఇందులో ఒక్కటి ఫాలో అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మనం చూద్దాం. ఒకటి రెండోసారి మలవిసర్జనకు వెళ్ళట్లేదు, ఓకేనా? నీళ్లు తాగే పద్ధతి మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు, తర్వాత మనం ఓవర్ నైట్ ఫాస్టింగ్ ఉండట్లేదు, 2 సార్లు బదులు 4 సార్లు తింటున్నాం, 3 సార్లు తింటున్నాం, వర్క్ అవ్వదు. యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్. కనుక ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ అనమాట. ఇది అందరూ పెట్టుకోండి, చార్ట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు అందరూ? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని షేర్ చేయండి గ్రూప్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ కరెంట్ హెల్త్. ఏం ఫుడ్ తినాలి చూసారు కదా. ఇంట్లో చేసుకోండి చక్కగా, ఏదైనా చేసుకోండి, చక్కగా తినండి, నో ఇష్యూ. చాలా మంది డైట్ ప్లాన్లు ఏం చెప్తారు? డైట్ ప్లాన్ చెప్పండి సార్. నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది విని నేను ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేస్తాను సార్. మీరు చెప్పింది విని నేను చేశాను సార్. చూడండి సార్, ఇమీడియట్ గా 250 చూపిస్తుంది సార్. నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పింక్ సాల్ట్ వేసాను వాటర్ లో. ఇక్కడ పింక్ సాల్ట్ వేసి వాటర్ చెక్ చేస్తే నిజంగా మ్యాజిక్ లాగా 250 చూపిస్తుంది. అంతకుముందు ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ లో ఎంత ఉంది వాటర్ TDS? 160 సార్. అన్న మాది జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ 160 ఉండే సార్. నార్మల్ వాటర్ కాదు, నార్మల్ వాటర్ పర్వాలేదండి, అదైనా తాగొచ్చు. ఈ RO వాటర్ చూడండి, బిస్లరీ బాటిల్ కొనుక్కొని చూడండి, ఘోరం అసలు. యూజ్లెస్ RO 40 వచ్చేది సార్, అందుకే అది RO లేదు. బట్ ఎనీవేస్ సార్, ఇదైతే చాలా మంచి టిప్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్, వెరీ యూస్ఫుల్. వినండి, ఇది వచ్చి మనం RO వాటర్ తాగితే మట్టుకి వాడు మినరల్ వాటర్ అంటాడు. అది అసలు యాక్చువల్గా మినరల్ లెస్ వాటర్. వాడు చెప్పాలి అట్లా. మనం అందరం మోసపోతున్నాం అనమాట ఇవన్నీ. ఫుడ్ డైట్ ప్లాన్స్ ఏం చెప్తారు అందరూ చెప్పండి. డైట్ ప్లాన్లు ఏం చెప్తారు చెప్పేవాళ్ళు అందరూ? మీకు ఈ ఫుడ్ తినండి, ఆ ఫుడ్ తినండి, ఇంత తినండి, అంత తినండి, ఈ టైం తినండి, ఆ టైం తినండి అంటారు. మన అప్రోచ్లో ఏముంది? ఇస్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ అప్రోచ్ అనమాట. చక్కగా మీరు ఇంట్లో చేసుకుని పండగ చేసుకోవటమే. 2 సార్లు తినండి, చక్కగా ఇదే ఫుడ్ తినండి, నో ప్రాబ్లం. వీలైనంత వరకు వైట్ రైస్ అవాయిడ్ చేయండి. తర్వాత కర్డ్స్ పెట్టుకోండి, చక్కగా నెయ్యి వేసుకోండి. నాన్ వెజిటబుల్ అయితే ఈ ఆర్గానిక్ ఎగ్స్ తినండి చక్కగా. తర్వాత ఒకసారి అన్కుక్ ఫుడ్, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ చెప్పాం కదా, చూడండి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇది. ఒకసారి వెజిటేబుల్ జ్యూస్ తయారు చేసుకోండి కావాలంటే, మంచిది అది. ఎవరికైతే షుగర్ ఉంటుందో వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకుండా, 0 కార్బోహైడ్రేట్స్, అద్భుతంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట. ఆ తర్వాత మనం బెస్ట్ ఏంటి? 1 టైం అన్కుక్ ఫుడ్ తినాలి కుదిరితే. ఇది PhD అనమాట. అందరు LKG ఫినిష్ చేయండి. ఫస్ట్ 2 సార్లు తినండి, తర్వాత ఒకసారి అన్కుక్ ఫుడ్ తినండి, ఒకసారి కుదిరితే వెజిటేబుల్ జ్యూస్. అప్పుడు వెజిటేబుల్ జ్యూస్ అయితే 3 సార్లు అవుతుంది, డోంట్ వరీ. ఎవరికైతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ లేదో వాళ్ళు చక్కగా వెజిటేబుల్ జ్యూస్ కూడా తాగొచ్చు, యూస్ఫుల్. కుదరాలి, అది ఇంపార్టెంట్. లో కార్బ్ హై ఫ్యాట్ ఫుడ్ తినాలి. లో కార్బ్ హై ఫ్యాట్, ప్రోటీన్ కాదు, ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్ రెండు. హై ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి? మంచి ఫ్యాట్ ఏంది? మంచి ప్రోటీన్ ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫ్యాట్ అండ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ప్రోటీన్? నట్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్. వెరీ గుడ్. ఇంకా మంచి ఫ్యాట్ ఇంకేంటి? కోకోనట్ మంచి ఫ్యాట్. ఇంకా ఘీ, వెరీ గుడ్. మన ఘీ అంటే మనకు జనరల్గా ఓకే, ఈ బటర్ దొరికే దానికన్నా కూడా మనం పాలు మంచి ఇది ఉంటుంది కదా, A2 మిల్క్ అంటారు. A2 A1, ఐఎమ్ నాట్ ఫర్గెటింగ్ దట్. నాటు గోవు దాన్ని పాలు తీసుకొని చక్కగా కాసి పెరుగు చేసుకొని దాన్ని మనం చిలికి దానిలో వెన్న తీసి దాన్ని కాసుకొని, దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ద ఘీ అనమాట. ఆ ఘీ బయట 2500 అవుద్ది. మీకు కావాలంటే ఒక రిసోర్స్ చెప్తాను, సాయిధామ్ అని నేను క్లాసులు ఇస్తున్నాను. అక్కడ గోశాల ఉందన్నమాట. అక్కడ నేను తెచ్చుకున్నాను లాస్ట్ టైం 2-3 kgs తెచ్చుకున్నాను. 2500 రూపీస్ వర్త్ స్పెండింగ్. ఆ నెయ్యి ప్రతిరోజు 2 సార్లు కూడా మీరు చక్కగా ఒక స్పూన్ తాగినా పర్వాలేదు, ఫుడ్లో వేసుకున్నా పర్వాలేదు. లేదా మంచి కోకోనట్ ఆయిల్, ఇక్కడ VRK దగ్గర మంచి కోకోనట్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది. లేదా మీరే మంచిగా కురుడీలు తీసుకొని మంచిగా చెక్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని కొంచెం ఎండబెట్టుకొని మీరే నీళ్ళు తీసుకోండి, అది కూడా మంచిది. సో ఇది గుడ్ ఫ్యాట్. గుడ్ ప్రోటీన్ ఏంటి? మంచి ప్రోటీన్ అంటే ఏం తినాలి?
దాల్ సార్, దాల్ కానీ పన్నీర్ స్ప్రౌట్స్ మంచి ఇది ప్రోటీను. ఈ వేరుశెనగ గింజలు, నానబెట్టిన వేరుశెనగ గింజలు మంచి ప్రోటీను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోజు చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. రోజు ఒక గుప్పెడు వేరుశెనగ గింజలు నానబెట్టుకోండి చక్కగా 5-6 గంటలు పెట్టుకొని, తర్వాత దాన్ని బాగా కడుక్కొని, దాంతోపాటు కొబ్బరి ఒక క్వార్టర్ చిప్ప కొబ్బరి, తర్వాత డేట్స్, ఎవరికైతే షుగర్ లేదో తినండి. ఫుడ్ ముందు చక్కగా తినండి, అది మంచి ప్రోటీన్. లేదా నాటుకోడి గుళ్ళు తినండి. నాన్ వెజిటేబుల్ తినండి, అప్పుడప్పుడు తినండి, నో ప్రాబ్లం. అంత రిస్ట్రిక్షన్ ఏం కాదు. ఓకే, తర్వాత ఈ చెక్ లిస్ట్ చూసాం కదా, అది చూడండి. ఈ 10 పాయింట్ని ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా చేశాను. అర్థమైందా? లేచిన వెంటనే 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగటం, టాయిలెట్ వెళ్ళిపోవటం, తర్వాత 1 అవర్ వాకింగ్ వెళ్తాం, రెండోసారి మళ్ళీ 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగటం, టాయిలెట్ వెళ్తాం. ఇవన్నీ మానేసాం, తింటాం. తర్వాత నీళ్ళు తాగే పద్ధతి తెలుసుకున్నాం. రోజులో 2 సార్లే తింటున్నాం. 2 బ్యాలెన్స్ లీటర్స్, 2 లీటర్స్ వాటరు మీల్స్ మధ్యలో అప్పుడో గ్లాస్ తాగేస్తాం. రోజు 14 టు 16 గంటలు ఓవర్ నైట్ ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నాం. 15 రోజులకు ఒకసారి ఫాస్టింగ్ ఉంటాం. యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ ఇది మేనేజ్ చేసుకుని దానికి సత్సంగు, యోగా, మెడిటేషను, ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోండి. 7 గంటలు నిద్ర. ఈ 10 పాయింట్లలో ఒకప్పుడు ఎన్ని చేసేవాడిని? హలో, 3 డేస్ 3 చేసేవాడు. అర్థమైందా? తెలియదు అనమాట, అప్పుడు అంత ఐడియా లే. ఇప్పుడు గత 10 ఏళ్ళ నుండి 100%. మీరందరూ కూడా ఇవి షేర్ చేయాలి, గ్రూప్లో షేర్ చేస్తున్నారో లేదో. ప్రతిరోజు ఇది చేయాలి మీరు గ్రూప్లో. మై హెల్త్ స్పాన్ స్కోర్ 12లో 12 ఉందా లేదా రాసుకోండి. తర్వాత మెటబాలిక్ హెల్త్ స్కోర్, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే అంత ఉంది. తర్వాత ఎస్టర్డే, నిన్న మేము ఎన్ని రాంగ్ హ్యాబిట్స్ మనం చేసాము? 0, ఏం చేయలేదు. మన దినచర్య ఎన్ని ఫాలో అయ్యాము? 10కి 10 ఫాలో అయ్యాము. ఇవాళ ఫస్ట్ మీరు ఎన్ని తీసుకుంటున్నాము? హలో, ఎవరు చదవండి ఇది? 11 AM కి. ఎన్ని గంటలు ఓవర్ నైట్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నాము? 15 అవర్స్. ఇది ఎస్టర్డే మీల్ ఎట్ 8 PM. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కనుక షేర్ చేస్తే నాకు ఎలా అంటే మేము మీ ఇంట్లో CCTV కెమెరా పెట్టినట్టే. మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. మీరు నాకు చెప్పనవసరం, సార్ నీళ్లు తాగుతున్నాను సార్ అంటాడు ఒకడు. అరే బాబా, అది ఒక్కటిరా పాయింట్, మొత్తం కావాలి మనకి. ఇది ఈజీయా కష్టమా? ఈజీనే సార్. అంటే మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది, లేకపోతే మనకు కుదరదు, ఏదైనా కుదరదు. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రెండ్స్? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? చూడండి, ఇది ఇలా ఫాలో అవటం వల్ల మనకు కలిగే లాభాలు ఏంటి? ఓకే, స్టడీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది వినండి, చూడండి. చెప్పండి. చూడండి, ఇతను వచ్చేసి 23/11/23 ఫాలో అయ్యాడు. ఫాలో అయినప్పుడు ఏంటి? 10% హెల్త్ కంటే 9 హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఓవర్ వెయిట్ ఏమున్నాయి? ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడు, ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని నెలలు? 3 నెలలు ఫాలో అయితే ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు? హలో ఉషా, 10% 80% ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు ఈయన. 80%. ఇంకో ఆయన ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు చూడండి. ఈయన ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు? 30%, 40%. కానీ ఎన్ని నెలలు? 6 నెలలు. ఎందుకంటారు? ఈయన చూడండి, 160 కిలో నుండి 97 అయ్యాడు. ఈయనమే ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. చూద్దాం. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది అద్భుతంగా. తర్వాత 9 కిలోలు వెయిట్ తగ్గాడు. 4 ఇంచెస్ వెయిట్ తగ్గాడు. ప్రీ డయాబెటీస్. HbA1c ఎంత ఉంది? 6.4% నుండి 6.2 తగ్గింది అది. కానీ స్కోర్ ఏం పెరగల, కానీ ఇది ఇంప్రూవింగ్. అర్థమైందా? 106 కిలోల నుండి పడడం కష్టం, ఈయన ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. ఇంకో ఆయన చూద్దాం. ఈయన చూడండి, ఈయన కూడా ఫాలో అయ్యాడు. ఈయన ఎన్ని నెలలు ఫాలో అయ్యాడు? 4 నెలలు ఫాలో అయ్యాడు. 1 కిలో తగ్గాడు. కానీ మిగతా హెల్త్ స్కోర్ ఏమి ఇంప్రూవ్ అవ్వాల. చూసారా? బ్లడ్ షుగర్ అంతే ఉంది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా పెరిగింది ఆయనకి. తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం తగ్గింది. తర్వాత లివర్ టెస్ట్ ఏమంత ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలియలేదు ఇక్కడ, ఇంకా పెరిగింది. 33 to 38 అయింది ఆయన. ఇది కొంచెం తగ్గింది. A1C చూడండి, షుగర్ 6.5 to 6.6 అయింది. హలో, ఈయన ఇంప్రూవ్ అవ్వాల. తర్వాత డి విటమిన్ తగ్గింది, 26 నుండి 20 తగ్గాడు. ఇంకా ఏమండి, ఎందుకు కారణం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎనీబడి? ఈయన కూడా వినండి, ఈయన కూడా అంతా నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పాడు, సార్ అద్భుతంగా ఉంది సార్, బాగా ఫాలో అవుతున్నాను సార్ అని చెప్తున్నాడు. అన్నీ నేను ఇన్ని కాదు సార్, 3 నెలల తర్వాత టెస్టులు చేసుకోండి, అదే మీ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్.
స్టూడెంట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్లో అన్నీ తప్పాడు, కానీ అడిగినప్పుడల్లా బాగా చదువుతున్నా అంటాడు. మా ఏ కాదు కదా, మనం చదివి పాస్ అయ్యి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో చూడాలి. ఎందుకని అంటారు? వై హ్యాజ్ నాట్ ఇంప్రూవ్ ఎనీబడి? ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు, ప్రతిసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు నాకు చెప్పేవాడు అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాను సార్, అంతా సూపర్ సార్ అన్నాడు. కానీ ఆయన చేసింది ఒకటే మిస్టేక్. ఎవరు గెస్ చేస్తారా మిస్టేక్? టెస్టులు చేయించుకోకపోవడం. ఎక్కడున్నారండి మీరు? రిపోర్ట్లు పెడితే టెస్టులు చేసుకోపోతే అంటారు. ఎవరా మాట అడిగింది? ఇదిగో ఎక్కడున్నారు మీరు? ఇదిగో అన్ని టెస్టులు చేసుకుంటాను కదా, బండారం బయటపడింది జూలైలో. ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు? క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై హ్యాజ్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్? దినచర్య చేయలేదండి. చేస్తున్నాడని చెప్పాను కదండి. 100% చేయలేదేమో. 100% ఏం చేయకపోయి ఉండొచ్చు. ఆయన చెప్పండి. కరెక్ట్, మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే. ఇది ఎట్లాగంటే ఆయన కూడా పప్పుచారు చేశాడు, కానీ ఉప్పేయడం మర్చిపోయాడు. వీళ్ళందరూ కొంచెం ప్రాపర్గా వేస్తున్నారు అనమాట. ఏమై ఉంటుంది కారణం? ఓవర్గా తినడం. ఓవర్గా ఏం తినలేదండి, ఆయన చాలా కాన్షియస్ పాపం. ఇంకేమై ఉంటుంది కారణం? వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈ మిస్టేక్ మనం కూడా చేస్తుంటాం, మన వల్ల కూడా జరుగుతుంది. వాకింగ్ చేయకపోవటం. చేస్తున్నాడు, వాకింగ్ కూడా చేశాడు. ఆయన వాకింగ్ చేశాడు చక్కగా. ఒక పూట ఏమో రొట్టెలు తిన్నాడు, ఒక టైం ఏమో స్ప్రౌట్స్ ఫ్రూట్స్ తిన్నాడు చక్కగా. తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేశాడు, చక్కగా నిద్రపోయాడు, స్ట్రెస్ చేయలేదు. ఆయన ఒక స్వామీజీ గారు అనమాట. ఏమై ఉంటుంది కారణం? కన్సిస్టెన్సీ చేస్తాడండి, ఆయన చాలా కమిటెడ్ అండి బాబు. ఈజ్ ఏ స్వామీజీ హిమ్సెల్ఫ్, ఈజ్ ఏ స్పీకర్. టీ కాఫీలు తాగేవాడేమంట. నో అంతకుముందు కూడా ఆయన హ్యాబిట్లే. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డి విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ ఆయన చెప్పినట్టు వేసుకోలేదు. 2 రోజులు వేసుకొని ఆపేసాడు. B12 టాబ్లెట్లు వేసుకుని ఇంజెక్షన్ చేయించుకోలేదు. ఆయనకి 6.5% అంటే ఆయనకి డయాబెటిక్ ఉంది ఆల్రెడీ. 6.5% డయాబెటిక్. ఆయన తెలియని కూడా తెలియదు. నేను జూన్లో వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటే బండారం బయటపడింది. అయ్యో నాకు షుగర్ ఏంటి సార్ అంటున్నాడు ఆయన. అరే నువ్వు గొప్ప, ఎవరైనా వస్తుంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నా కానీ ఎవరైనా మనం చేసే మిస్టేక్లు అలా వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకని అంటారు కారణం? ఆయనకి షుగర్ ఉన్నా కూడా ఆయన ఏం చేశాడు, సాయంత్రం పూట ఫ్రూట్స్ తిన్నాడు. మధ్యలో ఇంకేం చేశాడు, కొంచెం అతి తెలివికి పోయి ఆయన మధ్యలో రాగి జావ తాగాడు. అంటే ఇన్స్టా 2 సార్లకు బదులు 4 సార్లు అయిందన్నమాట. ఆయనకు ఒకసారి రాగి జావ, మధ్యలో 4 గంటలకి ఏదో పాలు తాగేవాడంట. 4 సార్లు తింటాం ఒక మిస్టేక్. ఒక టైం ఫ్రూట్స్ తినటం వల్ల ఆయనకి బెనిఫిట్ కలగలేదు. అర్థమైందా? హలో, షుగర్ ఉంటే రాగి జావ తాగకూడదండి? షుగర్ ఉంటే వినండి, రాగి జావేనే కాదు, ఫ్రూట్స్ తినకూడదు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మన అందరిని పరిగెత్తమన్నాం, కాలికి కొంచెం లైట్ దెబ్బతిన్నాడు, పరిగెత్తగలడా? అదేలేండి. సేమ్. అందుకే నేనేం చెప్తాను, మన డైట్ వచ్చేసి డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ స్కోర్. ఇప్పుడు సపోజ్ కాలు బాగా ఇరిగి ఆయనకి ఆపరేషన్ చేసినాడు, వాడు నిలబడి కూడా నిలబడలేడు, పరిగెత్తడం తర్వాత సంగతి, నడవటం తర్వాత సంగతి. అలాగనే మనకి డయాబెటిక్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ డిఫరెంట్లీ. ఎస్, టైం అయిపోయినట్టుంది. ఇంకెన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాట్ ఇస్ ద టైం నౌ? సార్ ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్నప్పుడు మరి తీసుకోవచ్చా సార్ ఫ్రూట్స్ అవి? ఎవరికి ప్రీ డయాబెటిక్ ఎంత ఉంది పర్సెంటేజ్ HbA1c? 6.3 ఉంది. వద్దు, కొన్నాళ్ళు అవాయిడ్ చేయండి. ఇది ఎట్లా అంటే కాలుకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు మీరు పరిగెత్తొచ్చా అని అడుగుతున్నట్టుంది. పరిగెత్తే పడేది బ్యాండ్ మీకే. కొన్నాళ్ళు ఆగండి, కొన్నాళ్ళు ఆగిన తర్వాత చేయొచ్చు. ఇంకా ఎవరు? ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఫ్రెండ్స్? అండి అంటే మార్నింగ్ తీసుకునే ఫుడ్ 8 కి తీసుకొని ఈవినింగ్ ఫుడ్ 4 కి తీసుకోవచ్చా? మీ ఇష్టం. చూడండి, టైమింగ్ చూడండి, ఎప్పుడు తినాలి, ఎంత తినాలి, ఏ ఫుడ్ తినాలి మీ ఇష్టం. దేని మీద ఆధారపడి ఉంది ఫుడ్ చెప్పండి? డాక్టర్ ఆదిత్య గారు చెప్తే తింటారా, నేను చెప్పి తింటారా? మీ ఆకలి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మీ ఆకలి, తర్వాత మీ కన్వీనియన్స్. మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మీరు హౌస్ వైఫ్ అనుకోండి, ఇంట్లోనే ఉంటారు కనుక మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి టైమింగ్స్. మీ అందరికి ఒక సింపుల్గా చెప్తాను. నేను చేసేది మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే 4 o'clock లేచిన వెంటనే 1 లీటరు 1.25 లీటర్ నీళ్ళు తాగి ఫస్ట్ మల విసర్జన అయిపోయాక స్నానాలు బ్రషింగ్ అయిపోయింది. తర్వాత 4 to 6 నేను ఐ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ వాచింగ్ వీడియోస్, మేకింగ్ నోట్స్ అనమాట, రీసెర్చ్. మీరు చూసారు స్లైడ్స్ అన్నీ కొన్ని ఫోటోలు తీసుకొని చేసినాయి అనమాట.
ఆ తర్వాత 6 o'clockకి వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయి 1 hour వాకింగ్ చేసి వస్తాను. వచ్చి ఒక 5-10 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ 1 to 1.25 లీటర్స్ వామ్ వాటర్ తాగేసి రెండోసారి టాయిలెట్ అయిపోతుంది. అయిపోయాక ఒక 10:30-11కి ఒక వెజిటేబుల్ జ్యూస్ తాగుతాం. తర్వాత 11:30కి మా మిస్సెస్ వండేటువంటి రైస్ బ్రౌన్ రైస్ కానీ చపాతీతో కానీ హాట్గా ఫుడ్ తినేస్తాం. తిన్నాక శుభ్రంగా ఒక 45 minutes నిద్రపోతాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 hours తర్వాత తిన్నాక 2 hours నుండి మళ్ళీ డిన్నర్ సెకండ్ మీల్ ఒక 7 o'clock 6:30 లోపు 2 లీటర్స్ నీళ్ళు అప్పుడు ఒక గ్లాస్ తాగేస్తాం. 7:30 8 o'clock రెండో మీల్. జనరల్లీ మీరు చూసారు కదా, స్ప్రౌట్స్ ఫ్రూట్స్ తింటాను, లేదా ఇంట్లో ఏది చేస్తే అది తినేస్తాం. అయిపోయింది కథ. పడుకోవడం, హ్యాపీగా పడుకోవడం, స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండడం. ఈజీయే కాదా ఇది? ఇప్పుడు ఏ ఫుడ్ తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, ఎంత తినాలి అనేది మీ ఇష్టం. 4-5 రోజులు మీరు ఫోటోలు పెట్టండి, ఫుడ్ దాన్ని బట్టి మీకు గైడ్ చేస్తారు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వాటర్ స్పేసింగ్ కొంచెం ఇదవుతుందండి. తినేది మంచిగా తినండి, స్పేసింగ్ ఎన్ని కాదండి. వినండి, అలా తినేటప్పుడు కాదు సార్, అంటే వాటర్ తీసుకోమంటున్నారు కదా, వాటర్ మార్నింగ్ 2 లీటర్స్ అయిపోతుందండి. తర్వాత 2 లీటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి భోజనం చేసిన 2 గంటలకి తర్వాత భోజనానికి ముందు ఒక 1/2 hour అనేటప్పుడు ఆ స్పేసింగే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుందండి. ఎట్లా అర్థం కాదు, దేని వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది? తాకుండా ఉండలేకపోతున్నారా? ఉండలేకపోవడం కదండి, అంటే ఆ షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వడం అండి. అంటే మైండ్ లో పెట్టుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ రాసి పెట్టుకోండి. అది పెట్టుకుంటున్నాను సార్, పెట్టుకుంటున్నా కానీ ఇప్పుడు భోజనంకి ఒక 1/2 లీటర్ ఒక భోజనం ముందు ఒక 1 గంట ముందు తీసుకోమంటున్నారండి. అయ్యో ఒక్క నిమిషం కృష్ణస్వామి గారు, నేను అనుకుంటానే ఉన్నా, నేను తీసుకోమంటా. ఒకవేళ నీళ్లు తాగితే తినొద్దు అంటున్నా, అంతేగాని హాఫ్ అన్ అవర్ అదే సార్, తినద్దు, అదే సార్. దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ కృష్ణస్వామి. కరెక్టే సార్, అంటే 1/2 hour ముందు 1/2 hour ముందు వరకు తాగకూడదు, తిన్న 2 hours దాకా తాగొద్దు అంటున్నాం కదా. అది మన షెడ్యూల్ అలా పెట్టున్నాం కదండి. కరెక్ట్. అంచేత ఆ షెడ్యూల్ తర్వాత దానికంటే అవి కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. వినండి, 1 minute లెట్ మీ కమ్ టు దట్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీకు గొంతు పట్టుకుంది, తాగాలనిపిస్తుంది, తాగండి, 1-2 గుక్కలు తాగండి, అంతేగాని గ్లాసులు అలాగే అనిపించట్లేదు సార్. ఓన్లీ అంటే 4 లీటర్స్ కంప్లీట్ చేయడం ఒకటే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. డోంట్ వరీ, వినండి. See, if you want to go to Delhi, you have to take steps. ఏం లేదు, లేదండి, ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది కాన్షియస్ గా ట్రై టు పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు 4 నో ప్రాబ్లం, 3.5 తాగండి, నో ప్రాబ్లం. స్లోగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది, 3.5 వరకు బాగానే ఉంది, మీ ఇంప్రూవ్ అయ్యారు, మీ బ్లడ్ టెస్ట్ ఎంత, మీ హెల్త్ స్కోర్ ఎంత ఉంది స్వామి గారు? నాది 7 అండి, 7 ఉంది సార్ నాది. మెటబాలిక్ హెల్త్ స్కోరా? అంటే నేను మెటబాలిక్ టెస్ట్లు ఏం చేయించుకోలేదు సార్, అంటే నేను మా పిల్లల దగ్గరకు వచ్చాను, ఇక్కడ నాకు అవైలబిలిటీ లేదు సార్ టెస్ట్లకి. నో ప్రాబ్లం కృష్ణస్వామి గారు, వినండి. బ్లడ్ టెస్ట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎసెన్షియల్. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం, బట్ నేను కొంచెం ఇండియాలో లేదు సార్, నేను బయటకు వచ్చున్నాను. నో ప్రాబ్లం, ఐ అండర్స్టాండ్. నో ఇష్యూ. ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలుస్తుందా మీకు? ఎన్నాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు? నేను మీ దగ్గర నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను అండి. నేను అంటే మీరు చెప్పిన దినచర్యలో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫాలో అవుతాను. ఒక ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ ఒకటి సరిగ్గా ఉండట్లేదు. ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలుస్తుందా లాస్ట్ 3 weeks లో? ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్, ఎందుకంటే నాకు బౌల్ మూమెంట్ కానీ లేకపోతే అబ్డామినల్ అంటే పొట్ట కొంచెం తేలిగ్గా ఉండడం కానీ అది బాగుంది. వెరీ గుడ్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. సో బీ ఆన్ ద కోర్స్. మీరు ప్రతిరోజు మీరు ఈ గ్రూప్లో కూడా ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ షేరింగ్. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆదిత్య గారు చెప్పినట్టు మీరు అందరూ జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు, అద్భుతం, పిహెచ్డి అనమాట అది. ముందు LKG ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? జ్యోతి, భవ్య? All right, thank you friends. If there is no other thing, thank you very much. All the very best. Good luck. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. And then follow on. I appreciate.